नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे नमस्ते सरस्वते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे भजहु रे मना श्रीनंदनंदन अभय चरणारविंदरे दुर्लभमानव जन्म सत्संगे तरोः भव सिन्धुरे दुर्लभमानव जन्म सत्संगे तरोः भव सिन्धुरे शीत आतप बात बरीषण ये दिन जामिनी जागिरे शीत आतप बात बरीषण ये दिन जामिनी जागिरे विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागिरे विफले से विनु कृपण दुर्जन चपल सुख लाभ लागिरे ये धन यौवना पुत्र परिजना इथे कियाचे परतीतिरे हे धन यौवना पुत्र परिजना इथे कियाचे परतीतिरे कमल दल जला जीवन टलमला भजहु हरिपद नीतिरे कमल दल जला जीवन टलमला भजहु हरिपद नीतिरे श्रवण कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवना दास्य रे श्रवण कीर्तना स्मरण वंदना पाद सेवना दास्य रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे पूजन सखी जना आत्मनिवेदना गोविंद दास अभिलाष रे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram, Hare. Jaya Radha Govinda, Radha Govinda Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram. कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथा बलदेवा सुभद्रमाय जय सुदर्शना जय लक्ष्मी नरसिंहा जय अनंत देव प्रहलाद नरसिंहा जय अनंत देव जय गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपा 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 जय जय प्रभुपा हरिनाम संकीर्तन की जयवागली ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम सुरभ्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः ओम सुरभ्यै नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम् ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಾವು ಕಳೆದ 10-15 ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 2 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದೇವೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಬರೆದಂತಹ ಯಥಾರೂಪವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಷಾದಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಏನೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಬೇಡ ನಾನು ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ದುಃಖದಿಂದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬಿಟ್ಟ ಅವನ ಗಾಂಧೀವವನ್ನ ಕೆಳಗಿಟ್ಟ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಅಲುಗಾಡ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಯಾರು ಸಂಜಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅವನದ್ದ ಬೇಜಾರು ಇನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ 1ನೇ ಮತ್ತು 2ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸೋಣ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ 3ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿ ಸಂಜಯ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ
ತಂ ತಥಾ ಕೃಪಯಾವಿಷ್ಟಂ ಅಶ್ರುಪೂರ್ಣ ಕುಲೇಕ್ಷಣಂ ವಿಷೀದಂತಂ ಇದಂ ವಾಕ್ಯಂ ಉವಾಚ ಮಧುಸೂದನ. ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪದ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಂದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಅರ್ಜುನ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಾಕ್ಷಸಿ ಭಾವಗಳನ್ನ, ರಾಕ್ಷಸಿ ಗುಣಗಳನ್ನ ಭಗವಂತ ತೆಗಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬೋಧಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಎರಡನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಭಗವಾನುವಾಚ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಜುಷ್ಟಮ ಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಮರ್ಜುನ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಸ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಹೇಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಗುರುವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ರು ಮುಂದೆ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಸಖನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಖ ಭಾವದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಬೈಯೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಕುತಸ್ತ್ವಾ ಕಶ್ಮಲಮಿದಂ ವಿಷಮೇ ಸಮುಪಸ್ಥಿತಂ ಅನಾರ್ಯಂ ಜುಷ್ಟಂ ಅಸ್ವರ್ಗ್ಯಂ ಅಕೀರ್ತಿಕರಂ ಅರ್ಜುನ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀಯಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ, ನನಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸುಖ, ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುಖ ಪಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ಪಾಪ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಈ ತರ ಕಶ್ಮಲ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಿ ನೀನು, ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿಯ ಮಗ ನೀನು, ಅದಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಿಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀನು. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸೋಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಗಣನೀಯವಾದಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಬಬ್ರುವಾಹನದ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲ ನೀನು, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿ, ಇಂತಹ ಕಲ್ಮಶ ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಯ್ತು? ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿ, ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಂತಿದ್ದಿ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ನಿನಗೆ? ನಾನು ಭಗವಂತನಾದವನು, ನಾನು ಇಲ್ಲಿರುವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಇಂತಹ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು? ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇಂಥದ್ದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷನು ಹೇಳಿದನು, ಪ್ರಿಯ ಅರ್ಜುನ, ಈ ಕಶ್ಮಲವು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತು? ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಕಶ್ಮಲವು ಭೂಷಣವಲ್ಲ. ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬದುಕಿನ ಮಹತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಅಪರೂಪ. ಯಾರಿಗೆ ಜೀವಿಗೆ, ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ತುಂಬಾ ಕನಸು. ಅದಕ್ಕೆ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ ಠಾಕೂರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಜಿಯ ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಷ ಕಾಯ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಏನು ವಿಷ ಕುಡ್ದ ಹಂಗೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಾಯ ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣನ ಭಜಿಯ ಜಾನಿಯ ಸುನಿಯ ವಿಷ ಕಾಯಿನು, ವಿಷ ತಿಂದ ಹಾಗೆ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದು ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ, ದೇಹ ಇದ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ತ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ ಕಾರಣ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಿರ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ಲೇಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಾಗ್ಬೇಕು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ. ಆಗ ನಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದ ಸಫಲತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾದ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಿನಗೆ, ನಿಜವಾದ ಧರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು. ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ. ಏನೋ ಯಾರೋ ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಪೋಸಿಟ್ ಪಾರ್ಟಿಯವನು ಬಂದು ನನಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗಕ್ಕೂ, ವರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರಕ್ಕೂ ಆಯಾಯದಕ್ಕೆ ಆಯಾಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮ ವಿಹೀನನಾದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನು ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲುನೋಟಕ್ಕೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್, ಒಂದು ಮೇಲಿನ
ಮನೆಗೆ, ಮೇಲಿನ ಅಂತಸ್ತಿನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ನೇರ ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂಗ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಿಡಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವಿಶದವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಗವಂತನನ್ನು ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಕೂಡ. ಆ ಮೂರು ರೀತಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಈಗಾಗಲೇ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೆದವರು ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರುವವರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪುರುಷ ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹಾ, ಮೊದಲನೇದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಹಾ, ಎರಡನೇದು ಭಗವಾನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಮೂರನೇದು ಮೂರನೇದು ಭಗವಂತ. ಹಾ, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರೇ? ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅನುಶ್ರೀಯ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ದಂಡವತ್ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಹಸಿರು ಮರದೊಳಗೆ ಹಸಿರು ಗಿಡಿ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಭು. ಹಾ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಹಸಿರು ಮರ. ಹಸಿರು ಮರ. ಹಸಿರು ಮರ. ಹಸಿರು ಮರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಗಿಡಿ ಹೋದಾಗೆ ಪ್ರಭು. ಹಸಿರು ಮರ, ಹಸಿರು ಗಿಣಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರಿ. ಇದು ಎಸ್ ಶೀಲಾ ಮಾತಾಜಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಹೇಳಿ. sunshine and sun planet and it is ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, Correct. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ, ಆಮೇಲೆ ನಿಜವಾದ ದೊಡ್ಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ, ಭೂಗೋಳದ ತರ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಹ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಆ ಮಾತಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೂಡ ಸತ್ಯನೇ, ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಪರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಭಾವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಸೂರ್ಯನ ಉದಾಹರಣೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸಾದೃಶ್ಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಕೈ ಇಳಿಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಚಾರ. ಅದು ಸೂರ್ಯ ಇದ್ರೆ ತಾನೇ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೇಲೆ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಟ್ಟಲಿನಂತ ಕಾಣುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ, ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತಹ ಸೂರ್ಯ, ಅದೊಂದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕೇತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಂಕೇತ, ಅದು ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಿಜವಾದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಅಧಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆ. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತದೆ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳಿವೆಯೋ ಅಂತ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಗಳಿವೆಯೋ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಜೀವಿಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಕೂಡ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬಹುದು ಅಂತಹ ಜೀವಿಗಳು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಪೃಥ್ವಿ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ತತ್ವದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಉಂಟಾದ ದೇಹ, ಆದ ಕಾರಣ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಕೆಲವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈ ದೇಹಕ್ಕೆ
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅದು. ನಾವು ಜಲದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಜಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಬೇರೆ ದೇಹ ಇದೆ, ಮೀನು, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಲತತ್ವಗಳಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಜಲತತ್ವ ಕೂಡ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮಗೆ, ಇದು ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ನಾವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಗುರು ಪರಂಪರೆಯ ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿ ಗುರು ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸಂಶಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಗೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇದು, ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಇದು, ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿರಸಂಶಯವಾಗಿ ಅಷ್ಟೇನು ಸಂಶಯ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ. ಶುದ್ಧರಾಗ್ತಾ ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಅದರದ್ದೇ ಸಂಬಂಧ. ಭಗವಂತ ಚಾಸ್ಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಮ್ಮ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಬೈತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಕ್ಲೈಂಬ್ಯಮ್ಮಾಸ್ಮ ಗಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತತ್ವಯ್ಯುಪಪದ್ಯತೆ ಕ್ಷುದ್ರಂ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಂ ತ್ಯಕ್ತೋತ್ತಿಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಪೃಥೆಯ ಮಗನಾದ ಪಾರ್ಥನೆ, ಷಂಢತನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಡ, ಇದು ನಿನಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ತಾಪವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವವನೇ, ಈ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ಕ್ಷುದ್ರವಾದದ್ದು, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲೇಳು. ನಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಈ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಡೈಲಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಭಕ್ತರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಡೈಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ತಿದ್ದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ತಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊರೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನು ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಪೃಥೆಯ ಮಗ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥ ಅಂತ ಸಂಬೋಧಿಸ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ವಿಚಾರ. ಒಂದು, ಕುಂತಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲ. ಅದಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿತು, ಅರ್ಜುನ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರನಿಂದಾಗಿ. ಇಂದ್ರ ಕೂಡ ಮಹಾನ್ ಸಾಮ್ರಾಟ್, ಮಹಾ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳ ರಾಜ. ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಂಥವರ ಮಗನಾಗಿ ನೀನು ಈ ತರ ಷಂಢನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷ ವನವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾತವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ ರಾಜನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರುವಾಗ ವಿರಾಟ ರಾಜ್ಯದ ಮೇಲೆ 2 ಕಡೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಯಗಳು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ಕೌರವರದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿರಾಟ ಆ ಬೇರೆ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಳಿದಿರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಾಟನ ಮಗನಾದಂತ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಯುವಕ, ಅವನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕಲ್ವೇ. ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಾರಥಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸಾರಥಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ತಾಯಿ ದ್ರೌಪದಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಬೃಹನ್ನಳೆ, ಇವಳು ಮುಂಚೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಸಾರಥಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬೃಹನ್ನಳೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಳು ಅರ್ಜುನನೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಬೃಹನ್ನಳೆ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಪುಂಸಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಪುಂಸಕನಾಗಿಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಈಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿ ಕೂಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯ. ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಯೆಯ ಕಡೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಭಗವಂತನ ಕಾದಿನ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಪಾದ ಕಮಲಗಳ ಅಡಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಲೇ ಈ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನನ್ನದು ಆಸೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೋಗಬೇಡ ಆ ಮಾಯೆಯ ಕಡೆ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಬಾ ಅಂತ. ಕ್ಲೈಂಬ್ಯಂ ಮಾಸ್ಮ ಗಮ ಪಾರ್ಥ ನೈತಯುಪಪದ್ಯತೆ. ಇಂತಹ ಕ್ಷುದ್ರವಾದ ಹೃದಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದೇಳು,
ನಿಂತುಕೋ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜೋರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಜೋರು ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ನಾವು ಜೋರು ಮಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಕೋಪ ಆಗ್ತದೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬಂದು ನಾವು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಹರಿನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ಕ್ಷಣಿಕ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ನಮಗೆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಶರೀರವನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೊಂಡೋಗುವ ತನಕ ನಮಗೆ ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಶರೀರವು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಶರೀರವನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡುವಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವದ್ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಭಕ್ತ ತನ್ನ ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವನು ಮಾಯೆಯ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧನಾಗ್ತಾನೆ. ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂದ್ರೆ. ಅದನ್ನೇ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕದವರೆಗೆ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನೋಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋಣ. ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 4 ಕಾರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇದು 5ನೇ ಕಾರಣ. ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಂ ಅಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹ ಅರಿಸೂದನ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಕಥಂ ಭೀಷ್ಮಮಹಂ ಸಂಖ್ಯೆ ದ್ರೋಣಂ ಚ ಮಧುಸೂದನ ಇಷುಭಿಃ ಪ್ರತಿಯೋತ್ಸ್ಯಾಮಿ ಪೂಜಾರ್ಹ ವರಿಸೂದನ. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಂದ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಅರ್ಜುನನು ಹೇಳಿದನು, ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನೇ, ಮಧುವನ್ನು ಕೊಂದವನೇ, ಪೂಜಾರ್ಹರಾದ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಮೊದಲಾದವರನ್ನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯಲಿ? ಇನ್ನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬೈದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ವ, ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜುನರು. ಭಾವಾರ್ಥ: ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು, ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು, ಇಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಯಾವಾಗಲೂ ಪೂಜಾರ್ಹರು. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಅವರೇ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಹಿರಿಯರೊಡನೆ ಮಾತಿನ ಕಾಳಗವೂ ಸಲ್ಲದು ಎನ್ನುವುದು ಯೋಗ್ಯವರ್ತನೆ. ಅವರು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕಟುವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರ ಬಗೆಗೆ ಒರಟಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಾರದು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅರ್ಜುನನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಮರು ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಎಂದಾದರೂ ತನ್ನ ತಾತ ಉಗ್ರಸೇನನ ಮೇಲಾಗಲಿ ಗುರು ಸಾಂದೀಪನಿ ಮುನಿಯ ಮೇಲಾಗಲಿ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವನೇ? ಅರ್ಜುನನು ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಕೆಲವು ವಾದಗಳು ಇವು. ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾದಗಳು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನಾದ್ರೆ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ, ನೀ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಬೇಡ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹಾಗಲ್ಲ. ನೋಡುವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2, ಆಮೇಲೆ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಿದೆ, 3 ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳುವ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಂದಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನವರನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನವರನ್ನು ನೀನು ಕೊನ್ಲಿಲ್ಲ, ತನ್ನವರ ಜೊತೆ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮಧು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸುರರನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಆ ಉದ್ದೇಶ. ಅರಿಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2 ಒಂದೇ. ಅರಿಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾರದವರು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಿರಿ ಇದನ್ನು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳುದು. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನವರು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಈ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆಯೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ,
ನಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇರಿಟೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ಜುನನ ಈಗ ನೋಡಿ ಅರ್ಜುನನ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್, ತುಂಬಾ ಇರಿಟೇಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಮರಿಸೂದನ ಮಧುಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ದ್ರೋಣ, ಈ ಭೀಷ್ಮನ ವಿಚಾರ, ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮನ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾತ್ರ ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ? ಅವರ ಗುರು ಆದಂತಹ ಕ್ಷತ್ರಿಯರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯೇ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಗೆಲುವಿನ ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ನಾರದ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನಾರದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನಾರದ ಮುನಿಗಳೇ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಅದು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ? ಅದು ಅಂಬಾಲಿಕವೋ ಅಂಬವಾ? ಅಂಬಾ ಇರಬೇಕು. ಅಂಬಾ ಎಂಬ ಮಾತೆಯ ವಿಷಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನ ಪಾಲಿಸುವನು, ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ತನ್ನ ಗುರುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ್ರೋಣರದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈಗ ನೆನಪಿಲ್ಲ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಆದರೆ ಭಗವಂತ ನೀನು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಗುರು ಆಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಪಿತಾಮಹರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನಾಗ್ಲಿ, ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ನೀನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಶುಬಿಹಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲುಗಳಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ಹ ಅರಿಸೂದನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಇಂಥವರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮರಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೂವು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೇವೆ ಕಾಲಿಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಹೂವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹೂ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ತೊಡಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಘ್ಯ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಕೃಷ್ಣನೇ, ಭಗವಂತನೇ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ ನೀನು ನಾನು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಲ್ವೇ? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3ನೇ ವಿಚಾರ. 5ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಗುರೂನ ಹತ್ವಾ ಹಿ ಮಹಾನುಭಾವಾನ್ ಶ್ರೇಯೋ ಭೋಕ್ತುಂ ವೈಕ್ಷಮಪೀಹ ಲೋಕೆ ಹತ್ವಾರ್ಥ ಕಾಮಾಂಸ್ತು ಗುರೂನಿಹೈವ ಭುಂಜೀಯ ಭೋಗಾನ್ ರುಧಿರ ಪ್ರದಿಗ್ನಾನ್. ಅನುವಾದ: ನನ್ನ ಗುರುಗಳಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರನ್ನು ಕೊಂದು ಜೀವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬೇಡಿ ಬದುಕುವುದು ಉತ್ತಮ. ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಬಯಸುವನಾದರೂ ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಅವರನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಾನು ಅನುಭವಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಭೋಗಗಳಿಗೂ ರಕ್ತವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಎಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅರ್ಜುನನದ್ದು ನೋಡುವ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಹಿತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಗುರುವು ತ್ಯಜಿಸಲು ಅರ್ಹನು. ಅಂದ್ರೆ ದ್ರೋಣಾದಿ ಭೀಷ್ಮರನ್ನ ಅರ್ಜುನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಇದರದ್ದು. ದುರ್ಯೋಧನನು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದವನೆಂದು ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣರು ಅವನ ಪಕ್ಷವನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದವರು. ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅವರು ಇಂತಹ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬಾರದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಗುರುವಿನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಹೀಗಾದರೂ ಅವರು ತನ್ನ ಗುರುಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೊಂದು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದೆಂದರೆ ರಕ್ತ ಲೇಪಿತವಾದ ಯುದ್ಧ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಸವಿದಂತೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾನೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಮುಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕ ಕೂಡ. ನಾವು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹಿರಿಯರು ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವತ ಧರ್ಮ ವಿರೋಧಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮದ ವಿರೋಧಿ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅವರನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸಂದಿಗ್ಧ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ದೂರ, ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ದೊಡ್ಡವರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಾನು ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜಪ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಅಪ್ಪ. ಆದಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಜಗಳ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ವಿವರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ತ್ಯಜಿಸುವ ವಿಚಾರ ಆ ರೀತಿಯದ್ದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಏನು ಅಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ
ಅರ್ಜುನನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ, ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಸಹನಾಶೀಲತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ. ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಸಹನೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಹನೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಸಹನೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ನಾವು ಕಷ್ಟದಿಂದ ಸಹನೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ತೆಗಿತೇವೆ. ನಾವು ಯಾರಾದರೂ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮನೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಲ್ಲಿರೋ ಯಾರೋ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಬಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ದುಃಖವನ್ನ ತೆಗಿತೇವೆ, ಕೋಪವನ್ನು ತೆಗಿತೇವೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಭಕ್ತರಾದವ ತುಂಬಾ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಇರ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅವನು ತಾಳ್ಮೆ, ಅವನೆಲ್ಲವನ್ನ ಸಹನಶೀಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಹನಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹನೆಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಸಹನೆ ಎಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಆದವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶ. ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಆದೇಶ? ಅರ್ಜುನನ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆದೇಶ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ. ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತೆತ್ತಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಜಪ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಗ ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುವನಿಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡೋದು ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಏನೂ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನೇ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದುರ್ಯೋಧನಾದಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೌರ್ಜನ್ಯವೆಸಗಿದವರು, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ರಾಜಕುಲಗಳು ಅಂತಹವಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕಟುಕರಾಗ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಾಗ ಭಗವಂತ ಆ ಉದ್ದೇಶ, ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು, ಅದು ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನ ಚೈತದ್, ಇಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದ್ರೆ ನಾನು ಪಡುವಂತ ಸುಖವೆಲ್ಲ ರಕ್ತದಿಂದ ಲೇಪಿತವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಒಡೆದ ಗಾಜು, ಒಡೆದ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೃದಯಗಳು ಒಡೆದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಬಂಧವಾಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸುಹೃದುಗಳ ಜೊತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾರ್ತಾದ್ರೂ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ವೈಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಅದು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವರೂ ಇರ್ತದೆ, ನಮಗೂ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಶೋಚನೀಯ ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ತುಂಬಾ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗ್ಲೇಬಾರ್ದು ನಾವು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರಕ್ತ ಲೇಪನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ. ನಾವು ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವೈಮನಸ್ಸು ಅಥವಾ ಮನಸ್ತಾಪವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹೃದಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಗಾಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆಲ್ರಿಗೂ ಅದರ ಅನುಭವ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಬರುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವಂತನ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ ಅದೊಂದು ಪೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ದದ್ದೇ ಅದು. ಇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನೀನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದಿ 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋಗುವಾಗ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಅವರು ಈ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು ಅಂತ ನಮಗೆ ನೆನಪಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ತಪ್ಪೇ ತಪ್ಪದು. ಸಣ್ಣದಿರ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ದೊಡ್ಡದೇ ಇರ್ಲಿ, ಆ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಈ ಸಹನಾಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಕ್ತಲೇಪಿತವಾದ ಜೀವನವಾಗಿರಬಾರ್ದು ನಮ್ಮದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣಗಳಿಂದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು, ಯೋಚನೆಯನ್ನ ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಮೋಹ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ನುಡಿಗಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಭಗವತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸುಲಭವಾಗ್ತದೆ ಮಾರ್ಗ. ನಚೈತದ್ವಿದ್ಮಃ ಕತರನ್ನೋ ಗರಿಯೋ ಯದ್ವಾ ಜಯೇಮ ಯದಿ ವಾನೋ ಜಯೇಯು ಯಾನೇವ ಹತ್ವಾ ನ ಜಿಜೀವಿಷಾಮ ತೇವ ಸ್ಥಿತಾ ಪ್ರಮುಖೇ ಧಾರ್ತರಾಷ್ಟ್ರಾಃ. ಅನುವಾದ: ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು
ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಇದೇ ಸಂದಿಗ್ಧ. ಅವರನ್ನು ಇದನ್ನೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದೆ. ಅವರನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅವರಿಂದ ಸೋಲುವುದು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದೂ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಸೋಲ್ಲೇಬೇಕಲ್ವೇ? ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಸೋಲ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರೊಬ್ರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ನಾವು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಂದರೆ ನಮಗೆ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ರಣರಂಗದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅರ್ಜುನನ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವನಿಗೆ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದು ಬದುಕುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಆಚೆ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕೌರವರಿಗೆ ಇವನನ್ನು ಕೊಂದು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆಸೆ ಇದೆ. ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಎನಿಮಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಭಾವಾರ್ಥ: ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಹಿಂಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕಬೇಕೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಾಯಿತು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಓದಿ ಮಾತಾಜಿ. ಎಲ್ಲಿಂದ? ತಿಳಿಯದಾಯಿತು. ನಿಧಾನ ಓದಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಓದಿ. ಏನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಸರಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರೇ ಓದಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವುದು ಕ್ಷತ್ರಿಯನ ಕರ್ತವ್ಯವಾದರೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಹಿಂಸೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗೆ ಎಡೆ ಕೊಡಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡದೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕಬೇಕೇ ಎಂದು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಾಯಿತು. ಅವನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಜೀವ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಭಿಕ್ಷುಕ ವೃತ್ತಿಯೊಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ವಿಜಯದ ಭರವಸೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಕ್ಷವಾದರೂ ಗೆಲ್ಲಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಅವರಿಗೆ ಜಯವೂ ಒಲಿದರೂ ಅವನ ಉದ್ದೇಶ ಸಮರ್ಥನೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಕ್ಕಳು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸತ್ತರೆ ಅವರಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗುವುದು. ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿಜಯವೂ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸೋಲೆ. ಅರ್ಜುನನ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಅವನು ಭಗವಂತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳ್ಳವನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣವುಳ್ಳವನು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದವು. ಅವನು ರಾಜವಂಶದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದರೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬದುಕಲು ಸಿದ್ಧನಾಗುವುದು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಗುರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಉಪದೇಶದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಅವನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸದ್ಗುಣಿಯಾಗಿದ್ದನೆಂಬುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನನು ಮುಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹನೆಂದು ನಿರ್ಣೀತವಾಗಿದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸಂಯಮವಿಲ್ಲದೆ ಜ್ಞಾನದ ಹಂತಕ್ಕೇರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಐಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಅಗಾಧ ಗುಣಗಳಲ್ಲದೆ ಅರ್ಜುನನು ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾತಾಜಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೋತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಒಂದು ಸಂಶಯ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅವನ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಂಯಮ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭಗವಂತ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗುವಂತಹ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂಥವನು, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರುವಂಥವನು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಇರಲಿ ರಾಜ, ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಬಲ್ಲೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಈಗ ಒಂದು ಕಮಲ ದಲ್ಲ ಜಲ್ಲ ಜೀವನ ಟಲ್ಲಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ನೀರು ಎರಡು ರೀತಿಯ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ. ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಒಂದು ಕಮಲದ ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದು ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ಬಹುದು. ಅಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಮಲದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ಆ ನೀರು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕಮಲದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಜುನದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಅವನದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ,
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಿದೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೇ, ಆದರೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷಣ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕು. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉದಾಹರಣೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕೊಬ್ಬರಿಯದ್ದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಹೇಳಿ ಆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ವಿರಾಮ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಎಳ್ನೀರಾಗಿರುತ್ತೆ, ಎಳ್ನೀರು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಂಡ ಖುಷಿ. ಆದರೆ ಎಳ್ನೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳೆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಥರ ಬೆಳೆದ ತೆಂಗಿನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬೀಳತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಇರ್ತದೆ. ಆ ನೀರು ಎಳನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲತಃ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀರೇ ಇರೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಗಂಜಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯದ್ದು ಕಾಯಿನೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ಗಂಜಿಯಾಗಿ, ಗಂಜಿ ಕಾಯಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಟಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಚಿಪ್ಪಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಹೆರಿಬೇಕಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ತಂದಿರಬಹುದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ, ಹೆರ್ದು ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಇಡೀ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ಅದು ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಾಯಿ ಅದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಒಣಗಿಸಿದ ಕೊಬ್ಬರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ಕೃಷಿಕರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಒಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಲೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಮೇಲೆ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದು ಏನು ನೀರು ಹೂವಾಗಿ ಆಗತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಹೂ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಬೇಗನೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಚಿಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸುವಾಗ ಗಡ ಅಂತ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಈ ಭೌತಿಕ ಜೀವನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೂ ಇಲ್ಲದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಜುನನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನೇ ದುಃಖ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರಲಿ, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನನಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ, ಅಥವಾ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೇನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಕಳಿಯಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಈ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಟರ್ನ್ ಆಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪದೇಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಷ್ಟೇನು ದೊಡ್ಡ ಉಪದೇಶ ಶುರು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಉಪದೇಶ ಶುರು ಆಗೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಬೈದ ಕಾರಣ ಭಗವಂತ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಇವನಲ್ಲಿ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಏನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಇವರು ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಜುನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣು ತಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ವಿರಾಮ ಕೊಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಸಂಶಯ ಅಥವಾ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದ್ಸಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಾತಾಜಿ ಅವರು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು 3 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ 3 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ, ಅದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭು. ಖಂಡಿತ. ಆ ಮಾತಾಜಿ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಮಾತಾಜಿ. ಕಮಲ ಮಾತಾಜಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡುವ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿನ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ. ವೃಕ್ಷಗಳಿವೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅದು ದೂರದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಬೆಟ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್. ಇದು ಏನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಗುಡ್ಡೆ ತರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬಂಡೆಗಳಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ,
ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ದೂರ ಇದೆ, ಓ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ನಿರಾಕಾರ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಭಗವಂತನದ್ದು ಜ್ಞಾನ, ತುಂಬಾ ಕೆಳಗೆ. ಅದೊಂದು ಜ್ಞಾನವೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ಅದರಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ, ಓ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಗಳೆಲ್ಲ ಇವೆ, ಕೆಲವು ಬಂಡೆಗಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಗಿಳಿಗಳಾಗ್ಲಿ, ಕಿಚ್ಚು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ, ಏನು ಕಾಣಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವಾಗ, ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು ನಮಗೆ, ಗ್ರಹ ದೂರದಿಂದ ಗ್ರಹ ಬಟ್ಟಲ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ರೂಪ ಉಂಟು. ಆ ರೂಪದಿಂದ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅದರ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಗುವುದನ್ನ, ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಇದು ಎರಡನೆಯದ್ದು, ಭಗವಂತನ ಎರಡನೇ ಅಂಶವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಮೂರನೆಯದು, ನಾವು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗೆ ಫುಲ್ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಆಳ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ, ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು. ಬೆಟ್ಟ ಹೇಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿವೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗ್ತದೆ, ಪ್ರಸಾದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕಳ್ಳರಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ಚೈನನ್ನ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ. ಇದು ಭೌತಿಕ ಸ್ಥಿತಿ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಹಾಗೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ವೈಕುಂಠ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಜಾಗ ಅದು ವೈಕುಂಠ. ಆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹಾಗೆ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಭಕ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಆ ಭಗವಂತನ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಈ ರೀತಿಯ 3 ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಇದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು ಬರೀ ಕಿರಣಗಳು. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳ ಪುಂಜ ಅಂತ, ಕಿರಣಗಳ ಪುಂಜ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟು. ಏನಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ಮಾತಾಡುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೇನಿದೆ, ಅವನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವ, ಏನೋ ದೇಹ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನು ದೇಹ ಅಂತ. ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಓ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಹೊರತಾಗಿ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಸತ್ ಚಿತ್ ಆನಂದ ದೇಹ ಇದೆ, ಆ ದೇಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿ ಆದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವೇ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ನದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಅದೇ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ, ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಳಗಿರುವುದೆರಡು ಅಲ್ಲ. ಭಕ್ತರ ಉದ್ದೇಶ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗಿಗಳದ್ದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್. 3 ವಿಚಾರ: ಯೋಗಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಭಕ್ತ. 3: ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ, ಭಕ್ತ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕರ್ಮಿ, ಜ್ಞಾನಿ, ಯೋಗಿ, ಭಕ್ತ. 4. ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಬೋದು, ಯುನೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಒಂದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವತ್ತೂ ಮೂರ್ಖ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎರಡನೇವನು ಯೋಗಿ. ಯೋಗಿ ಆದವನಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವನು ಸಂದಿಗ್ಧ, ಅವನು ಮಧ್ಯ ತ್ರಿಶಂಕು ಸ್ಥಿತಿ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಯೋಗಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋದು. ಆದರೆ ಭಕ್ತನಾದವನ ಸಂಘ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಯೋಗಿ ಆಗಲಿ ಜ್ಞಾನಿ ಆಗ್ಲಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅವಕಾಶ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯ ಪ್ರಕಾಶಿತೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀ ಗುರು ಕರುಣಾ ಸಿಂಧು ಅಧಮ ಜನರ ಬಂಧು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶ ಆಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಜ್ಞಾನ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಗುರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಾಕಿ ತೊಳೆಯುವುದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು. ಅದು ತೊಳೆಯುವುದು ಗುರುಗಳ ಕೆಲಸ. ಅಂತಹ ಮಹಾ ಗುರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ 2 ಚಕ್ರದ ವಾಹನವನ್ನು ಹೋಗಿ ಸರ್ವಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದು.
ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತೊಳೆದಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಕೈ ಹಾಕಿ ತೊಳೆಯುವುದಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರೇ ಬರಬೇಕು. ಅಂತ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾದ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮತ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ತೊಳಿತಾರೆ. ಆ ತೊಳೆದು 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 ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಭಗವಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನೇ ಗುರುಮುಖೇನ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಗೋಲೋಕ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ, ನನ್ನದು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಟಾರ್ಚ್ ಲೈಟ್ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ಆ ಜಾಗ, ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥವನು ಗುರು. ಆ ಗುರುವಿನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ 3 ರೀತಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಿಂದ, 2 ರೀತಿಯ ಕೆಳಗಿನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಭಗವಂತನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ. ಅನಸೂಯ ಮಾತಾಜಿ, ಮೋಹ ವಿಮೋಹ ಮಾತಾಜಿ. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್ ಗುರುಜಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಏನು ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಧುರ ಮಾತಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅನಸೂಯ ಮಾತಾಜಿ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಭು, ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ, ಭಗವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಕೊಠೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನು ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಏನ್ರೆ ಈ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ನೋಡಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಳಕಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಪರಮಾತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಹೋಗಿ ನಾವು ತೀರ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣದಿಂದ ಬೆಳಕು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಗವನ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂತ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಭು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರಭು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ, ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸೋಣ. ಎಲ್ಲರ ಅಪ್ಪಣೆ ಇದ್ರೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಾಂಛಾಕಲ್ಪತರುಭ್ಯಶ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧುಭ್ಯ ಏವ ಚ ಪತಿತಾನಾಂ ಪಾವನೇಭ್ಯೋ ವೈಷ್ಣವೇಭ್ಯೋ ನಮೋ ನಮಃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण. ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. ಹರೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ, ಹರೇ ಬೋಲ್. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ದಂಡವತ್ ಪ್ರಣಾಮ್. धन्यवाद माता जी. हरे कृष्ण.